ओम शांति 23 ଜାନୁଆରୀ 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुम मुखरु सर्वदा ज्ञानरत्न ही बाहरिबा उचित। तुमर चेहेरा सर्वदा हर्षित रहिबा उचित। तुम मुखरु सर्वदा ज्ञानरत्न ही बाहरिबा उचित। तुमर चेहेरा सर्वदा हर्षित रहिबा उचित। प्रश्न जेउ पिला माने ब्राह्मण जीवन रे ज्ञानर धारणा करिछंती सेमानकर लक्षण किपरि होइथिबो। जेउ पिला माने ब्राह्मण जीवन रे ज्ञानर धारणा करिछंती सेमानकर लक्षण किपरि होइथिबो। उत्तर एक रे सेमानकर चाली चलन देवतांक भଳି होइथिबो। सेमाने दैवी गुणर धारणा करिथिबे। दुई रे सेमानकर ज्ञानर विचार सागर मंथन करिवार अभ्यास थिबो। सेमाने केबे हेले आसुरी कथार अर्थात कादुअर मंथन करिबे नाही। तीन रे सेमानक जीवनरु गाली देबा एवं ग्लानि अर्थात निंदा करिबा समाप्त होई जाइथाय। चारि सेमानकर मुखमंडल सर्वदा हर्षित अवस्थारे रहिथाय। ओम शांति। बाबा आसी ज्ञान एवं भक्ति संबंधरे बुझाउछंती। एकथा तो पिला माने बुझी गलेनी जे भक्ति द्वारा सद्गति होई न थाए एवं सत्य जुगरे भक्ति न थाए। ज्ञान मध्य सत्य जुगरे मिले नाही। श्रीकृष्ण ना भक्ति करि थांती ना ज्ञानर मुरली बजाई थांती। मुरली अर्थात ज्ञान देवा गायन मध्य रहिछि ना। मुरली रे जादू तेबे निश्चित कोनोसी जादू थिबो। केवल मुरली बजाइबा ताहा तो साधारण फकीर माने मध्य बजाउछंती, किंतु एही मुरली रे ज्ञानर जादू अछि। अज्ञान को जादू तो कुहा जीव नाही, सेथि पई मुरली को जादू कुहा जाए। ज्ञान द्वारा ही मनुष्यरु देवता होइथांती। सत्य जुग हेउछि एही ज्ञान द्वारा मिलुथिबा संपत्ति। सेठारे भक्ति न थाए। द्वापर जुग ठारु भक्ति आरंभ हुए जेतेबेले कि देवतारु मनुष्य होई जांती। मनुष्य मानकु विकारी देवता मानकु निर्विकारी कुहा जाए। देवता मानकर सृष्टि को पवित्र दुनिया कुहा जाए। एबे तुमे माने देवता हेबाकु जाउछ। ज्ञान काहाकु कुहा जाए। प्रथमे निजर बा बाबांकर परिचय एवं द्वितीय रे सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को ज्ञान कुहा जाए। ज्ञान द्वारा सद्गति होई थाए। पुणी जेतेबेले भक्ति आरंभ हुए ताको अवनतिर कला अर्थात पतनर समय बोली कुहा जाए। कारण भक्ति को राति एवं ज्ञान को दिन कुहा जाए। एहा तो जे केही भी बुझी पारिबे, किंतु दैवी गुणर धारणा होई पारु नाही। जदि दैवी गुण अछि तेबे बुझिबाकु हेबो जे ज्ञानर धारणा रहिछि। ज्ञान को धारण करुथिबा आत्मा मानकर चाली चलन देवतांक भଳି होइथाए। कम धारण करुथिबा आत्मा मानकर मिश्रित अर्थात किछि आसुरी किछि दैवी चलनी होइथाए। जदि ज्ञानर धारणा नाही तेबे सेमाने मोर संतान ही नुहंती। लोक माने बाबांकर केते निंदा करुछंती, किंतु ब्राह्मण कुल को आसीगला परे गाली देबा ग्लानि करिबा बंद होई जाए। तुमको एबे ज्ञान मिलुछि, जहार विचार सागर मंथन करिले अमृत मिलिथाए। जदि एही ज्ञानर विचार सागर मंथन हेउ नाही तेबे बुद्धि रे कोन मंथन हेउथिबो? आसुरी विचार, सेथिरु तो आवर्जना ही बाहरिबो। एबे तुमे ईश्वरीय विद्यार्थी अट। तुमे जानिछ आमे मनुष्यरु देवता हेबार पाठ पढुछु। एही पाठ देवता माने पढ़ाइबे नाही। देवता मानकु केबे ज्ञानर सागर कुहा जाए नाही। ज्ञानर सागर तो जणकु ही कुहा जाए। दैवी गुण मध्य ज्ञान द्वारा ही धारणा होइथाए। एही ज्ञान जहा कि वर्तमान तुम मानकु मिलुछि ताहा सत्य जुगरे न थाए, किंतु देवता मानक भितरे दैवी गुण थाए। तुमे माने सेमानकर महिमा मध्य करुछ सर्वगुण संपन्न। तेबे वर्तमान तुमको सही भली हेबाकु पड़िबो। तेणु निजको पचारिबा दरकार जे मो भितरे सबु दैवी गुण अछि ना कोनोसी आसुरी अवगुण रहिछि। जदि आसुरी अवगुण अछि तेबे ताकु बाहर करि देबा दरकार। तेबे जाई देवता कुहाजिबो, नचेत कम पद पाइबो। एबे तुमे पिला माने दैवी गुण धारण करुछ, अन्य मानकु बहुत भल भल कथा सुनाउछ,
ଏହାକୁ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ତେଣୁ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ମୁଖରୁ କୌଣସି ଛି ଛି କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ କଥା ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ କୁହାଯିବ ଇଏ ବହୁତ ଛୋଟ ପଦ ପାଇବେ। ତେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବାତାବରଣରୁ ସବୁକିଛି ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତୁମର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ କୁହାଯିବ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରୁଥାଉ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ସେହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଯାହାକି ଏବେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୀରାନୀଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ନବରତ୍ନର ମାଳା କୌଣସି ହୀରାନୀଳାର ନୁହେଁ, ତାହା ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ହିଁ ମାଳା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସ୍ଥୂଳ ରତ୍ନ ମନେକରି ମୁଦି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ମାଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରତ୍ନ ହିଁ ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମାଲାମାଲ କରି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ତୁମଠାରୁ କେହି ବି ଲୁଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ହୀରାନୀଳାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଲୁଟି ନେଇଯିବେ। ତେବେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ମୁହଁ ଯେପରି ତମ୍ବା ଭଳି ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। କାମ ବିକାରରେ ଆସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତ କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରାଇଥାଏ। ଦୁନିଆର ପାଠପଢ଼ାକୁ ରତ୍ନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେହି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା କାମରେ ଆସେ, ପଇସା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଧନ ଅଟେ। ତାହା ହେଲା ବିନାଶୀ ଧନ, ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଧନ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଳ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ନୂଆ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ହୋଇଯାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ବହୁତ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କେତେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସି ଧନ ସବୁ ଲୁଟି ନେଲେ। ସେମାନେ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲିର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଧନବାନ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛୁ। ତେବେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରୁଛି, ଗରିବରୁ ସାହୁକାର। ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ତ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ତ ଧନ ଦୌଲତ ହୀରା ନୀଳା ଆଦି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ସାହୁକାରୀ ଆଦି ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ନୂଆ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ରୋଜଗାର କରି ଧନ ଜମା କରିବ, କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଭଲ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥିବ, ତେବେ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିଥିବେ ବା କଲେଜ ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରିଥିବେ, ତେବେ ତାର ଫଳ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଏହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ରାବଣ ହିଁ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବେମାରୀ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି।
ସେଠାରେ କେହି ବିକାରରେ ଯାଆନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ବିକର୍ମ କିପରି ହେବ? ତେବେ ସବୁ କିଛି କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମାୟା ଅଥବା ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ପୁଣି ବିକାରୀ କରିଦେଉଛି। ରାମବଂଶୀ ଏବଂ ରାବଣ ବଂଶୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ସେମାନେ ରାବଣର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଅଧମରୁ ଅଧମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲକୁଲ ପତିତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କାମ ବିକାରର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଅଧମରୁ ଅଧମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାବା ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଧମ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ତଳକୁ ଖସି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେହି ଅଧମ ପଣିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ କର୍ମ ଭିତରେ ଭିତରେ ମନକୁ ଘାରିଥାଏ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଯେ ଅନ୍ତକାଳେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସିମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିଏ କାମ ବିକାରର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅତି ବିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେହି ଅଧମ ପଣିଆ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପକଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ତ ହେବେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାକ କାନ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ଏମାନେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦେବତା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୁରଲି ଶୁଣାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି କଥା ସବୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥାଏ। ଅମୁକ ଅମୁକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବୁଝାଇବି। ହୋଇପାରେ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାହାର ତୁରନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ କାହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଶା ରଖାଯାଏ। ଏବେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। ଆଶା ରଖିବା ଦରକାର ନା। ଆଶା ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାର ସଉକ ଅଛି, ଏଥିରେ ଥକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଯଦିଓ କେହି କେହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯଦି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଜିଟିଂ ରୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଠକ ଗୃହରେ ବସାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିବ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲ? ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମାୟା ଠାରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ମୋତେ ହରାଇ ଦେଲା। ଜ୍ଞାନର ସ୍ମୃତି ତ ରହିଥାଏ ନା। ଭକ୍ତିରେ ତ ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବାର କଥା ନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣୁଛ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପାର୍ସୀ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଅଲ୍ଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେହି ଅଲ୍ଲଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ କେହି ମୁସଲମାନ ଆଦି ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଅଲ୍ଲଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଅଲ୍ଲଫଙ୍କୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରକୁ କରି ଅଲ୍ଲଫଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଅଲ୍ଲଫଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଭଗବାନ କେବଳ ସେହି ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ଅଲଫ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ତାନମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବାବା ଆମର କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେହି ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ମୋତେ କେହି ଡାକନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ତ ନାମ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାବାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ବହୁତ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ? ତୁମେ କହିପାରିବ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଠ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଜାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଅନାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତିଆରି ହେବ କିପରି? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। କେବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏକଥା ପଚରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେଭଳି ପ୍ରଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା। ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ଏବେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାରା ସାଗରକୁ କାଳି କରିଦିଅ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଗଳାରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ମାଳା ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥାଉ। ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଗଳାରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ମାଳା ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥାଉ। ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଥକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଥକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଦାନ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଢିଲା ରହୁଥିବା କନେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଭବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଢିଲା ରହୁଥିବା କନେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଭବ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ତାରର ସଂଯୋଗ ଢିଲା ହେବା। କେବଳ ସେହି କନେକ୍ସନକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କନେକ୍ସନ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମିନିଟିଏ ବା 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଉଛି, ତେବେ ବି ସାହସ ହରାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ନିଜର ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ମୋର, ଏହି ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କର। ତାହା ହେଲେ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ,
ବୀଜରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ହିଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଧି ଅଟେ। ବୀଜରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ହିଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଧି ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେତେବେଳେ ସେବାରେ ବା ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଘ୍ନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛ। ପୁଣି ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଶକ୍ତିରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅଳଙ୍କାର ରୂପ ଧାରଣ କର, ଶକ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କର, ତାହା ହେଲେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।